موسیٰ عبرانی یعنی کہ بعد میں ان کو اسرائیلی قوم کا نام دیا گیا ہے، لوگوں کو مصر کی غلامی سے نکال لایا۔ کوہ سینا پر اسے خدا کی شریعت ملی اور بیابان میں 40 برس تک ادھر ادھر سفر کے دوران جنگوں میں ان کی پیشوائی کرتا رہا، ان کی رہنمائی کرتا رہا۔ استثنا کی کتاب کا آغاز ہوتا ہے تو موسیٰ کی عمر کے آخری ایام نزدیک آ رہے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ میں ملک موعود کنعان میں داخل نہیں ہوں گا۔ بمطابق استثنا کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 37ویں آیت، جب موسیٰ نے بنی اسرائیلیوں کے سامنے تقریریں کی تو وہ دریائے اردن پار کر کے ملک موعود میں داخل ہونے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ استثنا کے شروع سے آخر تک موسیٰ خدا کی باتیں اکثر و بیشتر اسی طرح بولتا اور بیان کرتا ہے جیسے اسرائیل کے جو نبی ہیں خدا کا پیغام لوگوں کو سنائیں گے۔ اس کی تقریروں میں آگاہ اور انتباہ کرنے والی اور تنقیدی اور معاملہ فہمی کی باتیں ہیں، ان کے ساتھ ہی وعدے اور برکت بھی ہیں۔ استثنا کی کتاب اسی شریعت کا اعادہ یا تجدید ہے جو خدا نے کوہ سینا پر موسیٰ کو دی تھی۔ عبرانی میں اس کتاب کا عنوان ہے، یہ وہی باتیں ہیں جو موسیٰ نے کہیں۔ یہ الفاظ اس کتاب کے موضوع کا بالکل صحیح بیان کرتے ہیں۔ یہ باتیں موسیٰ کی سلسلہ وار تقریریں ہیں جو اس نے مرنے سے پہلے بنی اسرائیل کے سامنے کی۔ استثنا کی کتاب کے پرانے عہد نامے میں ایک اہم مقام دیا گیا ہے۔ یہ بائبل مقدس کے اس حصے کی 5ویں اور اختتامی کتاب ہے جسے شریعت یا توریت کہتے ہیں۔ لفظ توریت کا مطلب ہے تعلیم۔ یہ خدا کے لوگوں کی اس تاریخ کا تسلسل ہے جو خروج کی کتاب سے شروع ہوئی۔ خدا نے اسرائیلی قوم کو چنا، انہیں مصر کی غلامی سے نکال لایا اور سینا کے مقام پر انہیں اور ان کے رہنما موسیٰ کو وہ آئین اور احکام دیے جن کے مطابق انہیں زندگی بسر کرنی تھی۔ اس لحاظ سے استثنا کی کتاب ماضی کو دیکھتی ہے اور ان باتوں اور کاموں کو اجاگر کرتی ہے جو خدا نے ماضی میں کیے، مگر موسیٰ کی یہ باتیں مستقبل کو بھی دیکھتی ہیں کیونکہ آئندہ کی نسلوں کے لیے بھی تعلیم ہے۔ اسرائیلی قوم کے ساتھ خدا کے عہد کو جس طرح استثنا میں پیش کیا گیا ہے اس تاریخ کی بنیاد اور تعارف ہے جو یشوع، قضات، پہلا دوسرا سیموئیل، پہلی دوسری سلاطین کی کتب میں مرقوم ہے۔ یہ مختصر تعارف استثنا کی کتاب کو سمجھنے کی راہ تیار کرتا ہے۔ کتاب کا آغاز ہوتا ہے تو اسرائیلی لوگ دریائے اردن کے مشرق میں مواب کے بیابان میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ آج ہم خدا کے فضل سے استثنا کی کتاب میں سے خداوند یسوع مسیح کے بھیجے جانے کے وعدے کے بارے میں دیکھیں گے، یعنی کہ یسوع مسیح کا وعدہ، اس کے بارے میں کلام کی روشنی میں ہم جانیں گے۔ تلاوت کردہ حوالے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا بنی اسرائیل کو موسیٰ کی معرفت ان میں سے ہی ایک نبی بھیجنے کا وعدہ کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بنی اسرائیل کو تلقین کرتا ہے کہ تم اس کی سننا۔ اس وعدے کا آغاز اس وقت ہوا جب بنی اسرائیل نے پہلی دفعہ روبرو ہو کر خدا کی آواز سنی۔ اور اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو خروج کی کتاب اس کا 19واں باب سے 22ویں باب تک آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہورب
यहाँ पर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इब्रानी में इसे कोहे सीना का दूसरा नाम है। यहाँ पर होरब इसी बात को इस्तेमाल किया गया है। इस्तिस्ना की किताब उसका 9वां बाब और उसकी 10वीं आयत के मुताबिक खुदावंद मूसा को अपने हाथ की लिखी हुई पत्थर की दोनों लोहें उसके सुपुर्द करता है, जिस पर खुदावंद शरीयत बनी इस्राएल को लिखकर देता है। और खुदावंद पहाड़ पर आग के बीच में से मजमा के दिन बनी इस्राएल से हम कलाम होता है। खरूज की किताब उसका 20वां बाब और 18वीं 19वीं आयत में अगर आप देखें तो मालूम होगा कि बादल गरजने, बिजली चमकने, करना की आवाज और पहाड़ के धुआं उठते देखकर बनी इस्राएल कांप उठे और मूसा को कहने लगे, तू ही हमसे बातें किया कर और हम सुन लिया करेंगे, लेकिन खुदा हमसे बातें ना करे, ता ना हो कि हम मर जाएं। इस्तिस्ना की किताब उसका 18वां बाब और 17वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद मूसा को कहता है कि ये जो कुछ कहते हैं तो ठीक कहते हैं। और 18वें बाब की 18वीं आयत में खुदावंद खुदा बनी इस्राएल को उनकी मानद उन्हीं के भाइयों में से नबी भेजने का वादा करता है। और अगर आप इन तमाम तर बातों को नए अहदनामा में देखें तो नए अहदनामा में यूहन्ना की अंजील उसका 1 बाब और 45वीं आयत में यहाँ पर फिलिप्पुस जो है इस वादे के बारे में नतन को कहता है कि जिसका जिक्र मूसा ने तौरात में और नबियों ने किया है वो हमको मिल गया है, वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है। आमीन। मेरे अजीजों, फिलिप्पुस जो है लोगों को, बल्कि नतन को कहता है कि मैंने एक शख्स को देखा है और वो उसका जिक्र मूसा ने अपनी तौरात में किया है। तौरात की जो पहली 5 किताबें हैं, इस्तिस्ना की किताब ये 5वीं किताब है, और नबियों ने भी इसका जिक्र किया है और हमको वो मिल गया है, वो यूसुफ का बेटा है जिसका नाम यीशु नासरी है, यानी कि ये नासरत का रहने वाला यीशु है। अमाल की किताब उसका 3 बाब और 21वीं आयत से 24वीं आयत में अगर आप देखें तो पतरस रसूल तमाम इस्राएलियों पर जाहिर करता है कि खुदावंद यीशु मसीह तुम्हारे वास्ते मुकर्रर हुआ कि भेजा जाए, और खुदा इन चीजों को बहाल करेगा जिसका जिक्र अपने पाक नबियों के वसीले किया, और गवाही देता है कि मूसा ने यीशु मसीह की बाबत कहा कि खुदावंद खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक नबी पैदा करेगा, जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना, बल्कि शमूएल से लेकर पिछलों तक जितने नबियों ने कलाम किया इन दिनों की खबर दी। अमाल की ही किताब में आप 7वें बाब की 37वीं आयत में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक और खुदा का मंसू है, खुदा का चुना हुआ बंदा है, वो भी खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देता है। स्तिफनस जो है, स्तिफनस ने बनी इस्राएल के दास्तान उनके बाप अब्राहम से याकूब तक और उनके मिस्री दुख और रिहाई और मूसा के जरिए खुदावंद यीशु मसीह के बारे वादा की खुशखबरी दी। और अगर आप 7वें बाब की 38वीं आयत भी खास तौर पर बयान करती है, वहाँ पर देखें तो लिखा है खुदावंद यीशु ही को जिंदा कलाम जो हम तक पहुँचा है, जो हमारे बाप दादा से कोहे सीना पर हम कलाम हुआ, उसी को जिंदा कलाम मिला कि हम तक पहुँचा दे। मसीह में मेरे अजीजों, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से पूछा गया क्या तू एलिया है, उसने कहा नहीं। क्या तू वो नबी है? यहाँ पर वो नबी से मुराद वो उस नबी की बात कर रहे हैं जो जिसका जिक्र मूसा अपनी तौरात की किताब में करता है। उसने जवाब दिया कि नहीं,
اور پھر یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور 25ویں آیت میں وہ یوحنا پر سوال کرتے ہیں، اگر تو نہ مسیح ہے، نہ ایلیا، نہ وہ نبی، تو پھر بپتسمہ کیوں دیتا؟ اور وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، تمہارے درمیان ایک شخص کھڑا ہے جس کو تم نہیں جانتے، یعنی میرے بعد کا آنے والا، جس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے بھی میں لائق نہیں ہوں۔ دوسرے دن یوحنا یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح وہ کلام ہے، اس کے منہ میں خدا نے اپنا کلام رکھا۔ یرمیا کا صحیفہ اس کا پہلا باب اور 9ویں آیت بیان کرتی ہے، تب خداوند نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے منہ کو چھوا اور خداوند نے مجھے فرمایا، دیکھ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا۔ خداوند یسوع مسیح اپنے بارے میں سامری عورت کو آگاہ کرتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا چوتھا باب اور 25ویں سے 26ویں آیت میں عورت نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں مسیح جو خریستوس کہلاتا ہے آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتا دے گا۔ 26ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، میں جو تم سے بول رہا ہوں وہی ہوں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اور 28ویں سے 29ویں آیت میں یہودیوں پر اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ تم جب ابن آدم کو اونچے پر چڑھاؤ گے تو جانو گے کہ میں وہی ہوں اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، بلکہ جس طرح باپ نے مجھے سکھایا اسی طرح یہ باتیں کہتا ہوں، اور جس نے مجھے بھیجا وہ میرے ساتھ ہے، اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، کیونکہ میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں جو اسے پسند ہے۔ اور یوحنا کی انجیل اس کا 38 باب اور 48 سے 50ویں آیت یہ میں خاص طور پر آپ سب کے سامنے تلاوت کرنا چاہوں گا۔ یہاں پر خاص طور پر لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ مزید کیا کرتے ہیں، اپنے بھیجے جانے کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ اور یہ ساری باتیں یہاں ہی ختم نہ ہے، خدا کا وعدہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح اور کلام کے بارے ہے، اس کی تصدیق یوحنا کی انجیل اس کا 17 باب اور اس کی 8ویں آیت میں کرتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح ان تمام باتوں میں کلام کو گواہ بناتا ہے۔ یرمیا نبی کا صحیفہ اس کا 29واں باب اور 19ویں آیت میں خدا اپنے بندہ یرمیا کے ذریعے بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے خدمت گزار نبیوں کو بھیجا پر تم نے نہ سنا۔ اور اسی بات کو ہم اعمال کی کتاب اس کا 3 باب اور 22ویں سے 23ویں آیت میں پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، خدا نے خداوند یسوع مسیح کو اپنے اور ہمارے لیے ایک درمیانی بنایا۔ اگر آپ پہلا تیموتھیوس اس کا 2 باب اور اس کی 5ویں آیت میں دیکھیں تو یہاں پر دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ پہلا تیموتھیوس کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 5ویں آیت میں دھیان سے سنیے گا، لکھا ہے، کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے۔ تو میرے عزیزو، میں خاص طور پر جس بات کی طرف آپ کا دھیان بڑھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ خدا اور بنی اسرائیل کے درمیان موسیٰ جو ہے ایک درمیانی کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ خدا موسیٰ کو جو پیغام دیتا ہے وہ پیغام موسیٰ جو ہے وہ بنی اسرائیلی لوگوں کے پاس لے کر جاتا ہے، لیکن آپ ایک بات کو ضرور
नोट करिए कि जब खुदा जो है बनी इसराइली लोगों को सीना के मुकाम पर बुलाता है, कोहे सीना के मुकाम पर, और उनसे बात करने के लिए उनको कहता है, तो वो इस बात की बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो खुदा के जलाल को देखने से कांपते रहते और डर जाते हैं, और उनके दिल में ये बात जागती है, उसके दिल में ये बात आती है, कहीं ऐसा ना हो कि हम इस बात से मर जाएं, हम खुदा के इस जलाल को अपने चौगिर्द देखकर मर भी सकते हैं। और वहाँ पर उन्होंने कहा कि तू ही हमारे साथ क्या किया कर, कलाम किया कर। और आप वहाँ पर देखें कि बनी इस्राएल ने खुद ही अपने लिए एक दरमियानी चुन लिया। उन्होंने खुदा को नजदीक से, खुदा को अपनी कुर्बत, खुदा की कुर्बत में आने को पसंद ना किया। और आप देखें खुदावंद यीशु मसीह जो है वो भी एक दरमियानी की हैसियत से हमारे साथ है। और आप देखें हम जो कुछ भी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से अपने जिंदा खुदा से मांगते हैं, वो खुदा जो है, हमारा बाप जो है, हमारे लिए ऐसा करता। और आज जो खास बात है वो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे अजीजों, हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है। हमारी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह जो है वो बहुत अहमियत रखते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में दावत दें, खुदावंद यीशु मसीह को कहें कि वो हमारी जिंदगी में आए। और इसके लिए हमें इस बात की जरूरत है कि हम अपने आप को पेश करें, हम अपने जिंदा खुदा की पाक हजूरी में आए और उसे कहें कि खुदा जो तेरी मर्जी है उसको तू हमारी जिंदगी में पूरा कर। तो हम देखते हैं कि पुराने अहदनामा में इस्तिस्ना की किताब में, शरीयत की जो 5वीं किताब है, उसमें मुस्तकबिल के रहनुमा के लिए, मुस्तकबिल के लिए जो निजात दहिंदा है उसका जिक्र है। खुदा जो है अपने वादे का सच्चा खुदा है। खुदा ने अपने वादा के मुताबिक अपने बेटे को इस दुनिया में भेज दिया। और याद रखिए खुदावंद यीशु मसीह ने कोई भी बात कभी, और खुदावंद यीशु मसीह खुद इस बात का इकरार करते हैं कि जो मुझे बाप कहता है वो मैं तुमसे कहता हूँ। तो हमारे लिए इस बात की जरूरत है कि ये जो खुदा का जिंदा कलाम है, ये खुदावंद यीशु मसीह का कलाम है, ये मैं आप सबके पास लेकर आया हूँ। मेरे अजीजों, खुदा के इस वादा को आप अपनी जिंदगी में कबूल करें। खुदा आपकी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह को लेकर आया। खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आपने निजात पाई। खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आपने जिंदा खुदा तक रसाई पाई। आप जिंदा खुदा तक आपकी पहुंच हुई। आप डायरेक्ट खुदावंद खुदा से क्या करते हैं? दुआ कर सकते हैं, उनसे इल्तिजा कर सकते हैं। खुदा यीशु मसीह के नाम से आप जो कुछ भी आप खुदा से मांगते हैं, खुदा आपको देने की कुदरत रखता है। आमीन। तो मेरे अजीजों, आज के लिए मैं आपके पास ये कलाम लेकर आया हूँ कि हमारे लिए दरमियानी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। हम उस दरमियानी को छोड़कर हम कब्र परस्ती की तरफ, पीर परस्ती की तरफ या ऐसे माबूदों की तरफ ना जाएं जिसकी वजह से जैसे बनी इस्राएली लोग जो हैं वो खुदा की कुर्बत से दूर हो गए। बनी इस्राएली लोग जो हैं उन्होंने खुदा की जो मेहरबानी है उसको ठुकरा दिया, खुदा के तमाम तर मोजज़ात को ठुकरा दिया। हम अपने आप पर ईमान, इस बात के लिए हम खुदा पर ईमान लेकर आए, हम अपने में उम्मीद को पैदा करें कि खुदा हमारी जिंदगियों में काम करने की कुदरत रखता है। खुदा चाहता है कि हम उस पर ईमान लेकर आए। बड़ी खूबसूरत आयत है, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक, यानी मसीह यीशु है जो इंसान बनकर हमारे दरमियान आया। तो खुदा आज से इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी ज्यादा बरकत दे। आमीन।